جمعۃ المبارک ہفتے کی عید کہلاتا ہے۔ الجمعۃ عید السبت، اور جتنی بھی اقوام ہیں ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی اور مسرت کا ہفتے میں ایک دن ہوا کرتا ہے۔ یہود کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ تم اپنا کوئی دن چن لو جس دن تم خوشی منا سکو، عبادت کر سکو اور چھٹی کر سکو، تو انہوں نے ہفتے کے دن کو متعین کیا تھا۔ عیسائیوں نے اتوار کو متعین کیا۔ اسی طریقے سے اہل ہنود نے بعض نے منگل کو متعین کیا اور بعض ادوار میں وہ دن بدلتا رہا۔ لیکن جب مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن متعین کرنے کا موقع آیا تو یہ کسی نوع انسانی پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خود خدائے وحدہ لا شریک نے اس دن کو متعین فرمایا۔ تو امت محمدیہ کے لیے ہر ایک عمل، ہر ایک دن، ہر ایک وقت من جانب اللہ متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے اس کو چن لیا ہو۔ اب انہی جمعوں میں سے آج یہ الوداعی جمعہ ہے۔ الوداع کی ویسے کوئی خاص مخصوصیت نہیں ہے شریعت کے اندر، اس میں تو صرف یہ ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں پورے روزے رکھے اور پورے رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اوقات کو گزارا، تو ان کے لیے تو واقعی یہ الوداعی جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الوداعی جمعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جمعے کے بعد رمضان المبارک میں اور جمعہ کوئی نہ آ رہا ہو۔ تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کا تو واقعی الوداعی جمعہ ہے، کیونکہ اگر ہفتہ باقی رہتا درمیان میں تو شاید یہ ہوتا ہے کہ اب بعد میں اگلا جمعہ شاید الوداعی رہے، لیکن ایسا بھی مسئلہ نہیں، بلکہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے وہ تو آج سارے صبح سے ہی سارے دن میں دعا کرتے رہیں گے کہ کل عید ہو جائے۔ اور الوداعی جمعے کی ان لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جنہوں نے رمضان کی قدردانی کی، انہیں ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے، ایک طرف غم ہوتا ہے۔ جیسے بعض وقت اپنی لڑکی کی جب شادی ہو تو ایک طرف تو لڑکی والے کو یہ خوشی رہتی ہے کہ آج میں اپنے فریضے سے سبک دوش ہو جاؤں گا، فریضہ پورا ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف جب وہ متوجہ ہوتا ہے کہ آج میری لڑکی دوسرے گھر چلی جائے گی، پھر پتہ نہیں کب آئے گی، نہیں آئے گی، کیسے رہے گی، کیسے میرے حالات گزریں گے، کیسے اس کے گزریں گے، ان حالات کو سوچ کر وہ غمگین رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو الوداع کہتے ہیں تو اندر سے دل روتا ہے، بظاہر چاہے ظاہر نہ کرے لیکن دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتی ہے الوداع کی۔ تو ایسے ہی جنہوں نے رمضان کی قدردانی کی ہے تو وہ تو الوداعی جمعے کو ان دو کیفیتوں سے مناتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے اللہ کا کہ رب العالمین نے ہم سے روزے رکھوا لیے، تراویح پڑھوا لی، نماز ادا کرا لی، رمضان میں جو احکامات تھے زکوٰۃ کے، صدقات کے، وہ اللہ نے ہم سے ادا کرا لیے۔ ایک طرف تو یہ مسرت اور خوشی ہوتی اور دوسری طرف یہ فکر اور مغمومیت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا اب آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ، اب کوئی جمعہ ایسا نہیں آئے گا اور کچھ پتہ نہیں اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، پھر دوبارہ مجھے یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ان دو کیفیتوں میں اہل ایمان کا الوداعی جمعہ گزرتا ہے۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ ایک ہفتے سے الوداعی جمعے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور پھر الوداعی جمعے کو یوں خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب رمضان کے جمعے تو اب ختم ہو گئے، اب باقی جمعوں کا دیکھا جائے گا، اس میں کیا ہے وہ تو کبھی پڑا
पढ़ा कभी न पढ़ा सब चल जाता है, लेकिन रमज़ान में तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर रमज़ान में भी जुमा पढ़ने न जाएं तो लोग लान तान भी करते हैं, लोग कहते भी साहब ये कैसा मुसलमान है जो रमज़ान में भी जुमा नहीं अदा कर रहा। तो वो लोग यूँ खुश होते हैं, कुछ यूँ भी खुश होते हैं वो लोग कि रमज़ानुल मुबारक में खाना पीना बीड़ी सिगरेट वगैरह छुप छुप कर चोरों की तरह से पी रहे होते हैं, लिहाजा अभी अलविदाई जुमा आ गया, अब कोई जुमा तो आएगा नहीं और अब रोज़े ख़त्म होने ही हैं, ईद आ जाएगी, अब फिर खुले आम ऐसे ही खाते पीते फिरेंगे जैसे आम दिनों में खाते पीते थे। उन्हें बाज़ लोगों को यूँ मसरत होती है, हालांकि ये मसरत का भी मकाम है और एक तरफ से मग़मूमियत का भी मकाम है कि रमज़ानुल मुबारक का अलविदाई जुमा आया, लेकिन पूरे रमज़ान के जुमों का भी हम हक़ अदा न कर सके और रमज़ानुल मुबारक की भी हम कदरदानी न कर सके, इसलिए मग़मूमियत का भी मकाम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लोगों ने अलविदाई जुमा को बस एक रस्म सी बनाया हुआ है, हालांकि जुमे तो सारे अफजल हैं, लेकिन अलविदाई जुमा यूँ अफजल है कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और जुमा चाहे रमज़ान का हो गैर रमज़ान का हो, इसमें 24 घंटों में सातों में से एक साथ अल्लाह के यहाँ से ईमान वालों के लिए ऐसी होती है कि उस साथ में जब बंदा कुछ भी अल्लाह से मांगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अब इसमें बाज़ तो यूँ फरमाते हैं कि जुमा के दिन फजर के वक्त में वो कबूलियत का वक्त होता है और बाज़ यूँ फरमाते हैं कि जुमे के दिन जब खतीब मिंबर पर जाकर बैठता है और खुतबा देना शुरू करता है उस वक्त वो कबूलियत का वक्त होता है और बाज़ यूँ फरमाते हैं कि जुमा के वक्त में जब खतीब दो खुतबों के दरमियान में बैठता है उस वक्त का जो साथ और होती है घड़ी होती है वक्त होता है वो उस वक्त की साथ कबूलियत की होती है। बाज़ यूँ फरमाते हैं कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद वो कबूलियत की घड़ी होती है और बाज़ फरमाते हैं कि जुमे की शाम को जब सूरज छुपने के करीब होता है असर और मगरिब के दरमियान में वो साथ उस वक्त होती है। अब ये सारे इख्तिलाफात क्यों हैं? इन इख्तिलाफात में भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी ढील भी है और सुनहरे मौक़े भी हैं और इसमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहूलत भी। बाज़ आदमी सुबह उठते ही अल्लाह से दुआ की, जुमे की साथ चल रही थी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, दिन में मशगूली में उसे ध्यान ही नहीं रहा। या एक आदमी जो है सारे दिन काम करता रहा लेकिन जुमे के वक्त में फारिग होकर जुमे की नमाज के लिए अब आया, अब मिंबर पर खतीब खुतबा देना शुरू करने वाला है, अब इसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने इसकी भी कबूल फरमा ली, या उस वक्त भी याद न रही, फिर इसने जो है दोनों खुतबों के दरमियान में जो थोड़ा सा वक्त होता है उस साथ में कुछ अल्लाह से मांग लिया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, या उस वक्त भी इसे याद न रहा, असर का वक्त आ गया, अब ध्यान आया कि आज तो जुमे का दिन था, तुझे तो आज सूरह कहफ भी पढ़नी थी, दरूद पाक की कसरत भी करनी थी, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी थी, लेकिन इसे सब कुछ याद नहीं रहा। अब ध्यान आया तो अभी मगरिब के ऐन वक्त में अल्लाह के सामने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। बहर कैफी रिवायत में आता है कि यह आदमी की तवज्जो और ताल्लुक़ की बुनियाद पर है, वरना जुमातुल मुबारक का दिन सहरी से लेकर शरई दिन जो कहलाता है वो सहरी से शुरू होता है, जो फजर की अजान होती है, उस वक्त से लेकर मगरिब की अजान तक के जितनी भी सातें हैं घड़ियाँ हैं ये सारी की सारी कबूलियत की हैं और फजीलत वाली हैं। इनमें हर अमल 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, हर नेकी को 10 दर्जे अफजल कर दिया जाता है, हर अमल जो है 10 दर्जे फौकियत दे दिया जाता है। तो इसलिए किसी भी वक्त जब याद आ जाए आज जुमे का दिन है फौरन
فوراً آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی پچھلی خطایا لغزشوں گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ کما حقہ زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے۔ لیکن یہ سارا معاملہ جب چلتا ہے جب ماحول بنا ہوا ہو، ہمارا اور آپ کا ماحول گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے تجارت، زراعت، مجاریت، ملازمت تک، ہم نے اپنے سارے ماحول کو ایسے بگاڑ رکھا ہے کہ بھلائی اور نیکی کی نہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور نہ بھلائی اور نیکی کی دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں اور نہ خود عمل کرتے ہیں۔ ورنہ اگر گھرانے میں دینداری کا موقع ہو، ایک واقعہ لکھا ہے ایک مولوی کا، علماء جو ہوتے ہیں یہ عوام کے سچے اور پکے خادم ہوتے ہیں۔ خادم اسی کو نہیں کہتے جو پیر دبائے، یا خادم وہی نہیں ہے جو آدمی کے کپڑے دھوئے، بلکہ پکا سچا خادم وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کی ہر طرح سے خبر گیری کرے اور فکر رکھے کہ میری عوام، میرے ملنے والے یا میرے تعلق دار دینداری میں چل رہے ہیں یا بددینی میں چل رہے ہیں، کہاں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو کوئی مولوی تھے، اس کو کسی نے دیکھا کافی دن سے پریشان ہے، مغموم ہے، تو اس نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے آپ مغموم نظر آ رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مغموم کیا، ظہر اثر مغرب عشاء میں تو نمازی آ جاتے ہیں مسجد میں کچھ، لیکن فجر میں نمازی نہیں ہوتے، انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی آوے تکبیر پڑھے یا جماعت سے نماز پڑھے۔ انہوں نے کہا ہاں جی یہ مغمومیت کی بات تو ہے ہی، لیکن وجہ کیا ہے کہ گھروں میں ہمارے دینداری نہیں ہے۔ اگر گھروں میں دینداری ہوتی اور عورتیں نماز والی ہوتی تو عورتیں خود بھی نماز پڑھتی، مردوں کو جگہ کے مسجد بھیج دیا کرتی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی اور حقیقت بھی ہے یہ، جن گھروں میں دیندار عورتیں ہوتی ہیں ان گھروں میں دین کا تذکرہ وقتاً فوقتاً چلتا ہی رہتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ رہا، پورا مہینہ یوں ہی گزر گیا، بعض گھرانے ایسے رہے جن میں سحری کے وقت میں پڑوسیوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس گھر والے سارے مر گئے شاید۔ سحری کے وقت میں نہ برتنوں کے کھٹکنے کی آواز، نہ عورتوں کی جو ہے بولنے چالنے کی آواز، نہ بچوں کے رونے چیخنے چلانے کی آواز، اور نہ کسی کے کلام کرنے کی آواز۔ بالکل ایسا سمجھو جیسے قبرستان کے قریب بسے ہوئے۔ بہت سے گھرانے ایسے رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جن گھرانوں میں عورتیں دیندار ہوتی وہ گھرانوں کے اندر کچھ بھی اگر نہیں تو وہ خود تو روزہ رکھے گی، دو چار بار چاہے ڈر کی وجہ سے نہ کہے لیکن ادباً ملحوظاً دو چار بار اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے گھر میں کسی بھی مرد کو رمضان کے روزوں کی یاد دہانی ضرور کرائے گی۔ تو اس شخص نے امام صاحب کے لیے فارمولہ بتلایا کہ امام صاحب ایک کام تو ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ ہر گھر کے اندر اگر دیندار عورتیں ہو جائیں تو مرد سارے کے سارے نمازی بن جائیں۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے اب کے جمعہ آنے دو، کیونکہ آپ مولوی کے لیے، امام کے لیے عوام تک کسی بات کو پہنچانے کا جو دن ہوتا ہے وہ جمعہ ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی امام صاحب کی سنے گا نہیں، ویسے کوئی پاس آ کے بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اماموں کے پاس تو کوئی مسئلہ اٹک جائے تبھی آتے ہیں، یا کوئی دم درود تعویذ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تب جا کر چکر لگاتے ہیں، ورنہ مسائل پوچھنے یا دین سیکھنے یا دیندار ہونے کے ناطے دینداروں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ تو ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے کیا کام کیا؟ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جمعہ آ رہا، اب کے جمعے میں اسی پہ بیان ہوگا ہمارا۔ اب امام صاحب نے فرمایا کہ 4 شادیاں جائز ہیں، اور جن گھروں کے اندر بے نمازی عورتیں ہیں ان مردوں کو چاہیے کہ دوسری شادی کر لو۔
بس یہ چند جملے مولانا نے بیان کر دیے، کیونکہ عورت اور مرد کا جو معاملہ ہے نا یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایک مولانا کو بیوی ملی عالمہ، پڑھی لکھی۔ اب جب عالمہ ملی تو اس عالمہ نے مولوی سے یوں کہا کہ دیکھو تو بھی عالم میں بھی عالمہ، اب ہم دونوں دین کے طریقے میں زندگی گزاریں گے۔ عالم نے کہا بہت اچھی بات۔ اب جب کھانا بنانے کا نمبر آیا تو عالمہ بولی کہ دیکھو تم تو میرے شوہر ہو، چلو تمہارا تو میں بنا دوں گی، ورنہ حکم تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں تیرا کھانا بناؤں شرعی اعتبار سے، اور رہا تمہارے بھائی بہن ماں باپ، ان کا تو میرے اوپر حق بنتا ہی نہیں شرعی اعتبار سے، ان کے لیے کوئی جو ہے آپ کوئی ملازمہ رکھ لو یا باورچی رکھ لو۔ اب مولوی صاحب کہیں کیا، کیونکہ وہ بھی عالمہ ہے۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں باورچی کا انتظام۔ پھر جب کپڑے دھونے کا نمبر آیا پھر عالمہ نے مسئلہ رکھ دیا، دیکھو آپ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ، میں بھی عالمہ ہوں، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی تو خدمت چلو میں کر لوں، لیکن میں دیور کی، جیٹھ کی، نندوں کی، ساس سسر کی، ان کا تو کوئی شرعی حکم تو ہے نہیں میرے لیے آپ کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے، تو ان کے لیے کوئی کپڑا دھونے کے لیے کوئی دھوبی کا انتظام کر لو آپ۔ اب امام صاحب پریشان، مولانا پریشان ہے کہ اچھی عالمہ سے شادی کی، ہم نے تو یہ سوچا دونوں مل کے دیندار گھرانہ رہے گا، دیندار بچے رہیں گے، اور یہ تو ایک باورچی لے آئے، اب دھوبی لاؤ، اب جھاڑو صفائی والا الگ سے لاؤ، پھر برتن دھونے والا الگ سے لاؤ۔ اب یہ کہ سیدھے مولانا کے پاس اپنے استاد کے پاس کہ حضرت میں تو مصیبت میں پھنس گیا، کیا ہوا کہ میری شادی ہو گئی عالمہ سے، اور اب ہر بات پر علم کو سامنے لاتی ہے، شریعت کو لاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے پوچھا بات کیا، انہوں نے تفصیل بتلائی، تو حضرت نے کہا کہ اس میں کیا گھبرانے کی بات کیا ہے، تم جا کر صرف ان سے یہ دو باتیں کہہ دینا کہ دیکھو تو بھی عالمہ میں بھی عالمہ، میں بھی عالم تو بھی عالمہ، اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس چیز کی شریعت اجازت دے، اور شریعت میں 4 شادی ہیں، اجازت 4 کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 1-2 اور کر لوں تاکہ وہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتی رہے، خدمت بھی کرتی رہے۔ تو یہ عالمہ بولی نہیں سارا کام میں خود کر لوں گی، ایک ہی رہنے دو، کیونکہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن دوسری کو تسلیم کرنا ایک اس کے لیے جہاد اکبر سے کم نہیں ہے، اور کسی کو تجربہ نہ ہو تو میری طرح تجربہ کر کے دیکھ لینا آپ۔ تو اس عالم نے جب اس عام آدمی کی بات سنی اور اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو اعلان کیا ہے جمعہ کا، آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہے، تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کا وقت آیا، روزانہ فجر میں 1-2 نمازی ہوتے تھے، لیکن مسجد ایسے بھری ہوئی تھی جیسے جمعے میں بھر جاتی، کیونکہ جب عورتوں نے بیان سنا مولانا کا کہ مولانا نے یہ کہا کہ بھئی دوسری شادیاں کر لو سب، یہ تو بددین عورتیں ہیں، تمہیں نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتی، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں دین کے لیے آگاہ کرتے رہے۔ تو عورتوں نے یہ سوچا کہ کہیں مولوی کے بہکاوے میں آ کے یہ دوسری کر نہ لیں، اگر انہوں نے دوسری کر لی تو پھر معاملہ گڑبڑ رہے گا، اس لیے ان کو فجر کی نماز میں جلدی اٹھا دیا کرو، ورنہ امام صاحب ان کو بہکا نہ دیں۔ تو بھئی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے دوسری کی، بھئی کیونکہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع رمضان میں الحمدللہ برسات کی طرح سے نمازی برسے تھے، جیسے آج الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے، پھر 8-10 دن تک تراویح میں مسجد لبریز رہی، پھر جو تراویح بڑھتی گئی نمازی گھٹتے گئے، اور جب کلام اللہ شریف مکمل ہو گیا تراویح میں تو پھر لے دے کر وہی 2.5-3 صف نمازی رہ گئے، اور بعض لوگوں کا مزاج تو بالکل عجیب ہے، رمضان المبارک میں بہت سی چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں، رمضان کے بعد میں انہیں ناجائز کر دیتے ہیں۔ بعض آدمی ایسا رمضان میں نہیں صاحب روزے سے ہوں، رمضان میں ہوں جھوٹ نہیں بولوں، بہت اچھی بات ہے، جبکہ جھوٹ تو غیر رمضان میں بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا پھر چلیں گی گپ سپن والی، اب کو روزے سے تھوڑی ہم، اب تو ہم ایسے ہی جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو ایک تربیت کے لیے ایک مہینہ تھا، مستقل ایک ٹریننگ تھی کہ جس طریقے سے
تم نے رمضان المبارک میں حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور اللہ نے جو حکم نافذ فرمایا اس پر تم عمل کرتے رہے، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی کرو۔ لیکن لوگ کیا کریں گے، عید کا چاند نظر آیا، نماز بھی لپیٹ کے رکھ دی، تراویح تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی معاف ہو گئی، اور پھر صدقہ و خیرات اور جتنے بھی دین کے کام ہیں ان سارے کاموں کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ صاحب اب تو اگلے رمضان میں ہی دیکھیں گے۔ اب جو آدمی مسجد میں امام صاحب سے بھی آگے آگے نظر آ رہے تھے صفوں میں بیٹھے ہوئے، وہ اب بلانے سے بھی نہیں آتے، پھر گشت والے بھی پریشان ہو جاتے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہے، گشت والے زور میں بھی ڈھونڈ رہے پھر نہیں مل رہے، اثر میں ڈھونڈ رہے پھر نہیں مل رہے، ہفتہ واری گشت میں پورے نمازی اکٹھا ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ نمازیوں سے مسجد پھر بھر جائے، پھر بھی نہیں بھر رہی۔ تو اگر دوسری کروانی ہو تو بتلا دو کہ جب ہی بھرو گے مسجد کو کہ صاحب دوسری دیندار منگا دے پارسل کہیں سے کہ ہر گھر میں ایک دیندار ہو جائے، بددین تو ہمارے گھروں میں پہلے سے ہی۔ یہ بددینیاں بھی ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اگر جس طریقے سے ہم دین کے متلاشی ہیں، دین کے طلبگار ہیں، اسی طریقے سے اپنے ہر گھر کے اندر اگر تعلیم کا ماحول بنا لیا جائے تو پھر انشاءاللہ ہر گھر کے اندر عورتیں بھی دیندار بن جائیں، صرف خالی الوداعی نمازی ہم نہ رہ جائیں۔ اب آج دیکھ رہے ہیں جمعے کے اندر الوداعی جمعہ ہے تو امام کے مسجد میں حاضر ہونے سے پہلے الحمدللہ مسجد آدھی سے زیادہ لبریز تھی، اور عام جمعوں کے اندر کب چلتے ہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں ابھی تو بات ہو رہی ہوگی، ہاں ابھی تقریر چل رہی ہوگی، ہاں ابھی تو 2-4 منٹ اور کھینچ کے ہی لیں گے اس لیے اور بیٹھے رہو۔ بالکل جب چلتے ہیں کہ جب فرشتے بھی اپنے کتابوں کو، رجسٹروں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اب بند کر کے رکھ دو، اب جو بھی کوئی آئے گا اس کو جمعے کی فضیلت اور جمعے کا ثواب نہیں دیا جائے گا، خالی جمعے کی نماز کی ادائیگی ان کے لیے وہ کرامن کاتبین لکھ لیں گے جو ان کے ساتھ، ورنہ جمعے کے دن اذان سے پہلے سے ہی 2 فرشتے وہاں بیٹھ کر لکھنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ کون کتنے وقت میں آیا، کون کتنی دیر پہلے آیا، کون کتنی دیر بعد آیا، وہ ساری کی ساری حاضریاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو یہ الوداعی جمعہ ہے، اس الوداعی جمعے میں ہمیں ہر سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ جس طریقے سے ہم آج مسجد میں بغیر کسی کی محنت کے، بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر کوشش کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، ایسے ہی انشاءاللہ ہم تمام اپنی ضرورتوں کو الوداع کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں 5 وقتہ انشاءاللہ حاضر ہوا کریں گے، ہوں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور جمعے کے دن جمعے کی اذان اول سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جایا کریں گے تاکہ مسجد میں جا کر ہمیں کچھ دین کی باتیں مل جائیں، اور پھر اگر دین کی باتیں بھی نہ ملے یہ ذہن میں رہے کہ جمعے کے دن کوئی آدمی مسجد میں آیا اور پہلے وقت میں آ گیا ہو اور آنے کے بعد اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا اور کچھ نہ کرا، اس نے مسجد میں آ کر بیٹھ کر خالی تسبیح پڑھتا رہا یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا یا قضائے عمری پڑھتا رہا یا پھر جو ہے سنتیں پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، یا کچھ بھی نہیں کیا، خالی آیا وضو کیا اور سنتیں پڑھ کر چپ چاپ بیٹھ گیا، اور چپ چاپ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہوا، تو اس آدمی کے لیے اللہ کی راہ میں 1 اونٹ ماہ ساز و سامان کے جہاد میں دینے کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ ہماری ہم سب کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کی راہ میں اونٹ قربان نہیں کیا ہوگا۔ کسی نے قربانی میں کر لیا ہو تو نہیں کہہ سکتے، ورنہ بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک بہت سو نے تو قربانی میں مرغی کا بچہ بھی ذبح نہیں کیا، کیونکہ شیطان بڑے ہیلے باز، بڑے ہیلے بتا جاتے، بڑے بھائی صاحب کرتے ہیں ہماری تو قربانی، ہمارے ابا کرتے تھے، ہم نے ابھی شروع نہیں کی قربانی، ہمارے تو پرلے گھر پہ ہو جاتی ہے قربانی، وہیں سے گوشت آ جاتا ہے، اور نو پھر ہم پہ تو ہے ہی کیا، ابھی ہم تو غریب سے ہی ہیں، اور پھر گوشت کے لیے قربانی کرنا بھی کیا، یہ اس طرح کے ہیلے بہانے ہوتے شاید۔ ایک صاحب تھے سرائے میں، کٹیلا سرائے میں، قربانی نہیں کرتے تھے، ان سے جب کہا قربانی کیوں نہیں کرتے، کون کہتا ہم قربانی نہیں کرتے،
अरे रूह तुम जो है ज़िबा करते हो, रूह हम करते हैं, कैसे तुम भैंसों में हिस्सा ले लेते हो, हम तो मुर्गा लावे ज़िबा करके तुम्हें खा ले, इतने तुम्हारी खाल भी नहीं उतरे, भैंसों की इतने तो हमारा मुर्गा खा पी के पेट में चला है, ये कुर्बान हुआ, क्यों नहीं है कुर्बानी? भैंस में भी जान है, मुर्गे में भी जान है। तो शैतान के बड़े बड़े मकरो फरेब है। इसी तरीके से हमें अलविदा कहना है शैतानी मकरो फरेब को, हमें अलविदा कहना है अपनी सारी की सारी गफलतों को, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है, ए अल्लाह ये अलविदाई जुमा आया, लेकिन ये अलविदाई जुमा तो उनके लिए मुबारक था, खैर का जुमा था जिन्होंने रमज़ान की कदर की थी। लेकिन ये भी न सोचे, क्यों? इसलिए कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह भी अल्लाह ने फरमा रखा कि अल्लाह की रहमत से कभी भी बंदा मायूस ना हो। बहुत से हमारे भाई और बहनें ऐसे हैं कि जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी रमज़ान में। अब शैतान यूँ बहकाएगा कि लो साहब जब रमज़ान में रोज़े ही न रखे और जो है नमाजें ही न पढ़ी, तरावी न पढ़ी, तो हमारा ईमान और इस्लामी क्या? हम तो साहब तौबा इस्तिग़फ़ारी क्या, हम तो जैसे थे वैसे ही। ऐसा नहीं, बल्कि तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तो तमाम कायनात में न कोई था, न है, न हो सकता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और 70 बार की तो इसलिए तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अरब में 70 की तादाद को बहुत ज़्यादा कहा जाता था। जैसे बाज़ वक्त हम लोग कह देते हैं साहब ये आदमी तो जो है इसको तो चाहे लाखों रुपए दे जब भी नहीं मानेगा। मथुरा में रहे, मथुरा में तकिया कलाम क्या है? अजीनों को हमने मनो कोशिश कर ली, हमने मनो लोगों से कह लिया, मन के तोल तोल के कहा तुमने क्या, तो वहाँ एक तकिया कलाम होता। तो ऐसे ही अरब के अंदर ये तकिया कलाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो जो प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मासूम अनिल खताया, कि जिनसे कभी कोई खता हुई नहीं, और अल्लाह ने यूँ भी इरशाद फरमा दिया कि मोहम्मद अगर तुमसे कोई खता हो भी जाती तो मैं उसे भी माफ़ फरमा देता। तो ऐसी शख्सियत दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमा रही है। तो हमारा और आपका हाल तो यह है कि हमें तो हर लम्हा हर साल 70 बार इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। तो इसलिए मायूस बिल्कुल ना हो। जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, तरावियाँ नहीं पढ़ी, बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतना बड़ा जुर्म हो गया कि एक रोज़े के छोड़ने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा अगर किसी को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाए और फिर वो क़यामत तक रोज़े रखता रहे, तब भी इस एक रोज़े के जो अनवारात और बरक़ात थे उनको ये हासिल कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा खसारा और नुकसान और टोटा हम लोगों ने कमा लिया है। लेकिन अब कम गया सो कम गया। अब अल्लाह ने अभी तक हमें ज़िंदगी दे रखी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाना चाहता है। तौबा की तौफीक दे दी, वो हमें माफ़ फरमाना चाहता है। हमें ये मौका अता फरमा दिया, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने करीब भले लोगों में शामिल कर कर बुलाना चाहता है। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग अजीज़ों, खूब अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है कि अल्लाह रमज़ान की हम कदर कर ना सके तो हमारी उस नाक़दरी के जुर्म को माफ़ फरमा दे। और घर पर जाकर भी ये बतलाएं। हमारी माएँ बहनें बहुत सी ऐसी हैं कि जिन्होंने रोज़ा एक नहीं रखा और ईद की तैयारियाँ चल रही हैं उनकी मजले रोज़े से, 14वें रोज़े से तो तैयारी को वाजिब सी समझ लेती हैं, वरना पहले रोज़े से हो जाती है सफाई धुलाई, मकान की जो है पुताई वगैरह। और पुताई वगैरह भी ना हो तो कम से कम बर्तनों को इधर से उधर, उधर से इधर, और जो है सफाई का निज़ाम चल रहा है। हमारे पास बहुत से बच्चे पढ़ना आवे, नु क्या करा, कल पढ़ने क्यों नहीं आए? अजनू का अम्मी ने वो बर्तन साफ करवाए, मचान साफ करी। कोई कह रहा है कि बर्तन वो गद्दे कपड़े साफ करवाए, कोई कह रहा है मकान की सफाई चल रही है उसमें अम्मी ने भी रोज़ा नहीं रखा और हम भी सारे बच्चे उसी में लगा। बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यह है कि ईद उसके लिए है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। ला खौफुन ला ईदुन लिमन खाफल वईद, कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ही नहीं तो उसकी ईद ही क्या है। तो इसलिए अभी वक्त बाकी है। कितना वक्त बाकी है? अभी इतना वक्त बाकी है कि एक साथ एक लम्हा आपको और हमको जन्नत में ले जा सकता है। वो वाकया सुनाने कि एक आदमी 99 कत्ल किए, फिर तौबा के लिए रास्ता तलाश किया, फिर किसी आलिम राहिब के पास पहुंचा, उसने कहा कि जब तूने 99 कत्ल कर दिए अब तेरी
क्या बख्शिश होगी, चल भाग यहाँ से। उसने सोचा ले इसे भी निपटा ले, उसे भी निपटा दिया। फिर उसे ज्यादा एहसास हुआ कि ये तो और गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी चला। किसी ने बताया कि फला जगह जाओ, फला आलिम के पास तुम्हें तौबा का तरीका मिलेगा। अब ये चला जा रहा, जाते जाते जो है रास्ते में चलते चलते भूख प्यास की शिद्दत से ये गिरा, और गिरने के बाद वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अब दोनों तरफ के फरिश्ते आए, जन्नत वाले कह रहे हैं कि हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे, ये तौबा के लिए चला था। जहन्नुम वाले कह रहे हैं कि 100 कत्ल कर चुका है, हम कातिलीन में शुमार करके इसे जहन्नुम में जाके फेंकेंगे। दोनों में झगड़ा हो रहा है। इरशाद रब्बानी हुआ कि वो जगह नापो जिधर ये जा रहा था, वो जगह नापो जिधर से ये चला था। अगर इधर का रास्ता इसका कम है जिधर से चला था तो जहन्नुम वाले इसे ले जाएं, या जिधर ये जा रहा था उधर का रास्ता कम है। तो एक मुअर्रिख लिखता है कि जब वो गिरा था तो गिरते गिरते जिधर को वो चल रहा था उधर को उसने अपना हाथ लंबा किया। जब जमीन के फरसक को, उसको अर्ज को, चौड़ाई को, लंबाई को नापा गया तो जिधर ये जा रहा था उधर एक बालिश से कम निकला, और इधर जिधर से चला था इधर एक बालिश की जमीन ज्यादा निकली। लिहाजा ऐलान किया गया कि मेरा बंदा मेरी तरफ लपक रहा था, चल रहा था, इसलिए मेरे बंदे को जन्नत वालों के हवाले कर दो कि इसे जन्नत में ले जाए। तो कम से कम हमने 100 कत्ल तो किए नहीं है, लेकिन अल्लाह के अहकामात को बहुत कत्ल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करोड़ सुन्नतों को हमने कत्ल किया है। लिहाजा पक्की सच्ची तौबा अल्लाह से मांगनी है, और घर पे जाकर भी बतलाना है अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, जो भी घरों के अंदर माँ बहनें हैं उनको जाकर भी समझाना। और बहुत से अब भी नौजवान बच्चे ऐसे रहे होंगे कि आज भी अलविदाई जुमे से महरूम रहे होंगे। कोई तो मथुरा के मॉल में घूम रहा होगा, कोई होटल की तरफ जीन्स बाजार में घूम रहा होगा, और किसी ने दिल्ली का सफर मार रखा होगा। इरादा ये होगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ लेंगे अलविदा, लेकिन पता चला कि अलविदा से पहले पहुंच नहीं पाए, जुमा ही निकल चुका होगा। अब वहाँ मार्केटिंग करके शाम को लौट रहे होंगे, और बाद नौजवान आगरा की तरफ सफर किए हुए होंगे। तो सबको शाम को समझाएं, और शाम के आने से पहले पहले, अगर चांद नजर आने से पहले पहले समझाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कराए तो वो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही की तौबा इस्तिग़फ़ार समझी जाएगी। वरना होगा तो ये कि आज तो असर बाद से चांद देखना शुरू कर देंगे। रमज़ान मुबारक का चांद तो पहले दिन देखा ही नहीं, अरे लोग एक दिन और बच जाए तो और ठीक है, अगर कल से रख लेंगे, रोजे ही तो रखने। और अब ईद का चांद है, उसे तो कल से ही देख रहे हैं। सऊदी में तो हो गया। एक साहब पूछ रहे, और ऐसा आदमी पूछ रहा रात मुझसे ईशा के बाद, ये पैंट के पास कंजर पड़े रहे ना, कंजर कहें जिन्हें आप लोग, इनमें से 2-3 लड़के, नुमल साहब चांद हो गया। मैं पहले उसे देखा, मन की तो रोजा रखा है, अब मुझे पता हो गैर मुस्लिम है, और गोश्त के इतने खुराकी हैं, तुम सारे के सारे गोशी के कुरैशी इतना गोश्त खाने वाले नहीं हो जितने वो खाते हैं। आप लोग खाओगे बकरे का, भैंस का, मुर्गी का, तीतर का, कबूतर का, और वो लोग ना छोड़ें ना मुर्दार छोड़ें। भैंस मर जाए और उसी खाल उतारे तो बढ़िया बढ़िया से निकालना है उसमें से, कई बार देखा मैंने खुद। और मरे हुए मुर्गे फार्मों पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, उनसे लाते हैं। जब कुछ भी ना मिले, मरे मुर्गे भी ना मिले, तो फिर पंजे लाते हैं, पंजे भी ना मिले तो हाथ ओझली लाते हैं मुर्गियों, फिर खाते हैं। तो बताओ इतना गोश्त खाने वाला। पहले हमारे यहाँ ऊँटन झूठन को ब्याह शादियों में भंगी ले जाया करते थे, लेकिन अब भंगी भी नहीं लेते और ये उसे भी नहीं छोड़ते आज। तो गोश्त के इतने खुराकी है। तो वो मुझसे कल ये पूछा नु भाई चांद हो गया, मन की चांद यहाँ कहाँ हो जाएगा, अभी कैसे होगा चांद, कल होगा। नु सऊदी में तो हो गया, बता तुझे क्या पता। तो कभी खबर में सुन गए वहाँ बता रहे नु सऊदी में चांद हो गया। यानी कितनी फिक्र है ईद की, उसे फिक्र है जिसने कलीमा भी नहीं पढ़ रखा, उसे क्यों फिक्र है कि कल वो खीर और शीर मांगने के लिए डोलची लिए फिरेंगे। कल ईद की नमाज के लिए जब लोग जाएंगे उनसे पैसा ईद ही मांगेंगे, इसलिए उसे भी फिक्र है। और हम मुसलमान जिनके लिए ईद की रात को लैलतुल जायज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आसमानों में इसका नाम लैलतुल जायज़ा पुकारा जाता है, हमें उसकी फिक्र ही नहीं है। हम तो ये सोचे कि बस चांद दोपहर में ही दिख जा, बस आज ही हो जाए। अगर ऐसा भी मसला कोई होता ना तो दोपहर को 12 बजे के बाद भी कोशिश करवाते हैं, देखो जी कहीं खबरों पर लगा कर हो सके अब हो जाए तो असर से पहले पढ़ लें ईद की नमाज, जबकि ईद की नमाज का वक्त सवाल तक होता है। अगर बिल इत्तिफाक चांद
नज़र ना आवे और बाद में कहीं से खबर पहुंची और किसी ने रोज़ा रख लिया, खबर मुहक्कक तरीके से पहुंच गई, तो अब जो है ईद को मनाने का हुक्म है, रोज़ा खोलने का हुक्म। लेकिन किसी को खबर लगी मिसाल के तौर पे 11:30 बजे के बाद, तो रोज़ा तो इसे खोल देना पड़ेगा, लेकिन ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। अब ईद की नमाज बासी करके पढ़ोगे कल के दिन, मसला है। खैर, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और घरों में जाकर भी बतलाना है अपने घराने को कि सब आज तौबा इस्तिग़फ़ार में लग जाओ। ईद की खुशी तो उसके लिए है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, और जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ना हो तो फिर वो पैंट वाले कंजरों वाली खुशी है। किसी को शीर की खुशी, किसी को खीर की खुशी, और किसी को ईदी के पैसों की खुशी, और किसी को कपड़े लत्ते पुराने नए मिलने की खुशी। तो ये सारी खुशियाँ तो हमारी कंजर भी मना लेते हैं, तो फिर हम उनमें फ़र्क क्या रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात को जगह ना हो, बाहर खड़े हैं, वो नीचे पहुँच जाएँ और अज़ान से पहले थोड़े सिमट के बैठ जाएँ। पीछे वालों को अभी जगह मिल जाएगी एक आध को, और वरना नीचे पहुँच जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयि अस्साअति मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़तवल्ला व गवा। नसअलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतिअहु व युतिअ रसूलहु व यत्तबिअ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु। या अय्युहन्नास इन्न लकुम माअरिम फंतहु इला माअरिमिकुम व इन्न लकुम निहायतन फंतहु इला निहायतिकुम व इन्नल अब्दल मुमिन बैन मख़ाफ़तैन बैन अजलिन क़द मदा ला यदरीम अल्लाहु सालिहुम बिहि व बैन अजलिन क़द बक़िया ला यदरीम अल्लाहु ख़ातिम बिहि। फलियतज़व्वदिल अब्दु मिन नफ़्सिही लिनफ़्सिही व मिन हयातिही लिमौतिही व मिन शबाबिही लिकिबरिही व मिन दुनियाहु लिआखिरतिही। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा बअदल मौत मिन मुस्ताक़बिन वला बअद दुनिया ताक़िल इलल जन्नति व मिन नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दाअवात। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाह
الله عمر وارزقهم حياة عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس الذي مغفرة ضاية وغافرة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوا مرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى وأذل وأتم وأهم وأنتم وأكبر سفر سیدھی فرمانا ہے موبائل بند کر لیں خالی جگہ پر فرمانا ہے پیچھے جو لوگ ہیں وہ نیچے پہنچ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر